Hi, welcome back to our group. Today's our topic is about sensory organs. We already discussed about how the sensations like pain, light and crude touches, cold and heat are perceived as. That is in the nervous system, we are discussed about the ascending pathways and descending pathways. Through these pathways, we can perceive the pain, light touches, crude touches, cold heat, etc. In the ongoing classes, we can discuss about the special sense and their organ anatomy and its physiology. The special senses are smell, taste, vision and hearing. Firstly, we can discuss about the sense of hearing. The hearing apparatus consists of external ear, middle ear, internal ear, vestibulocochlear nerve, auditory area of the temporal nerve. These are the parts or organs responsible for hearing. External ear, middle ear, internal ear, vestibulocochlear nerve, auditory area of the temporal nerve. This is the one part of the ear, that is the external ear. Firstly, we can discuss about the ear. Ear is consisting of three parts. Ear consists of three parts: external ear, then the middle ear, and this is the internal ear. External ear from here to here, and this is the middle ear, and this is the internal ear. Then external ear. The external ear, that is the responsible only for hearing. And the structures of the external ears are pinna or auricle. This is the external part of the ear, pinna or auricle. Then external auditory canal or external auditory meatus, that is the canal or a area or tube-like structure. It is extending from the pinna up to the middle ear. Then external acoustic meatus. This is the external acoustic meatus, and it is a S-shaped canal. S-shaped canal and 2.5 centimeter long, and it has a outer 1/3 is cartilaginous part and inner 2/3 is the bony part. And here some glands like ceruminous glands are present. These secrete cerumen. At the end of the external acoustic meatus, there is a diaphragm, or it is a semi-permeable membrane or a thin layer of tissue that separate external ear and middle ear. Then we can discuss about the tympanic membrane. Tympanic membrane, it is also known as eardrum, and it is a thin layer of tissue in the ear that receives sound vibration from the outer air and transmit them to the auditory ossicle. The auditory ossicles are tiny bones in the middle ear. So, one of the function of the tympanic membrane is transmission of the sound vibration from the external ear into the middle ear. Then the tympanic membrane, it is a oval shaped semi-permeable membrane that is lies at the end of the external acoustic meatus, and it has two parts, upper part and a lower part. Upper part is called pars flaccida and lower part is called pars tensa. And at the center of the pars tensa, there is a concave depression and it is called umbo, and there just below the umbo there is a brightened area, it is called cone of light. Here there is a structure, this is a structure like a bone, and it is the part of the malleolus, that is the lateral process of the malleolus that is attached to the eardrum.
മാലിയോളസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, മിഡിൽ ഇയർലി ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ബോണാണ് മാലിയസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോണിൻ്റെ ലാറ്ററൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇയർ ഡ്രമ്മിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെവിയിൽ നിന്നൊക്കെ പഴുപ്പായിട്ടൊക്കെ വരലുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അധികം ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇയറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടാണ് ആ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ മിഡിൽ ഇയറിൽ വന്ന പഴുപ്പ് ഈ ഇയർ ഡ്രം, അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇയർ ഡ്രമ്മ് പൊട്ടിയതാവാം. അപ്പോൾ ഇയർ ഡ്രമ്മ് പൊട്ടിയതാകുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ടൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. അത് ഈ പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ഇയർ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പെർഫറേറ്റഡ് ഇയർ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ടിമ്പാനിക് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടിയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള പസ്സൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരിതുണ്ട്. ഇതിനാണ് മെരിഞ്ചോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മിഡിൽ ഇയർ ഈസ് ആൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഹിയറിംഗ് ഓൺലി. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് tympanic cavity or tympanum. This is the purple colored area, and it is a narrow air filled space situated in the petrous part of the temporal bone. This is the temporal bone. Temporal bone ന്റെ petrous പാർട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു എയർ ഫിൽഡ് സ്പേസ് ആണ് മിഡിൽ ഇയർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു എ ട്യൂബ്. ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു എ ക്യൂബ് and its cavity is biconcave, and the cavity of the middle ear is continuous with the nasopharynx by a passage. It is called eustachian tube, or eustachian tube connect the middle ear and nasopharynx. Then middle ear can be divided into two parts. One part is the tympanic cavity proper, which is opposite to the, it is the tympanic cavity proper and which is opposite to the tympanic membrane. ഇതാണ് tympanic membrane. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് tympanic cavity proper എന്ന് പറയുന്നത്. Then next part is the epitympanic recess. Epitympanic recess or epitympanum, it is which lies above the level of tympanic membrane. ഈ tympanic membrane മുകളിൽ ഉള്ള ലെവലിലുള്ള ഭാഗത്തെ, അപ്പോൾ ടിമ്പാനിക് മെംബ്രെയിൻ്റെ മുകളിലെ ലെവലിലുള്ള മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എപ്പിടിമ്പാനിക് റെസസ്. സോ ദ മിഡിൽ ഇയർ ഹാസ് മെയിൻലി ടു പാർട്ട്, tympanic cavity proper and epitympanic recess. Tympanic cavity proper is just opposite to the tympanic membrane, and the epitympanic recess is just above the level of the tympanic membrane. പറഞ്ഞു the middle ear is similar to a cube. അപ്പോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 6 പാർട്ട് ഉണ്ടാകും. സോ ദ മിഡിൽ ഇയർ ഹാവ് എ റൂഫ്, എ ഫ്ലോർ, ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട്, ദെൻ ദ ലാറ്ററൽ പാർട്ട് ആൻഡ് മീഡിയൽ പാർട്ട്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ലാറ്ററൽ പാർട്ട്, മീഡിയൽ പാർട്ട്, ഇങ്ങനെ 6 പാർട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ 6 വാളുകളാണ് മിഡിൽ ഇയറിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ റൂഫിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ടെഗ്മെൻറ്റം വാൾ. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെഗ്മെൻറ്റം വാൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ടെഗ്മെൻറ്റം ടിമ്പാനി ഓഫ് ദ പെട്രസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടെമ്പറൽ ബോൺ. ടെമ്പറൽ ബോണിൻ്റെ ടെഗ്മെൻറ്റം ടിമ്പാനി എന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ റൂഫായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് floor or jugular wall. It is related to the bulb of the internal jugular vein. ഇതാണ് internal jugular vein. അതിൻ്റെ ബൾബ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ or it is related to the bulb of the internal jugular vein. ഇതിന് ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തുള്ളത് internal jugular vein ബൾബ്. അപ്പോൾ this is the roof and this is the floor. Then the anterior or carotid wall. It is the anterior or this is the anterior or carotid wall.
and upper part of the anterior wall has an opening for tensor tympani. This is the tensor tympani and this is a muscle, and upper part of this anterior wall there is an opening for tensor tympani. Then another opening just below the tensor tympanic opening, and it is for the nasopharyngeal opening or it is for the pharyngotympanic tube or eustachian tube. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, ഇത് ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് എന്ന്. ഇത് നെയ്സോഫാരിങ്സുമായിട്ട് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ്. ഇതാണ് ആൻറ്റീരിയർ വാളിലുള്ളത്. ഇനി പോസ്റ്റീരിയർ വാളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം. പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ്റ്റേർഡ് വാൾ. ആൻഡ് ദ ടിംപാനിക് കാവിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ എപ്പിടിംപാനിക് റിസസ് ത്രൂ ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ കാൾ ഓഡിറ്റസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റസ് വഴിയാണ് ടിംപാനിക് കാവിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ എപ്പിടിംപാനിക്. അപ്പോൾ ടിംപാനിക് കാവിറ്റി പ്രോപ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഡിൽ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗം എപ്പിടിംപാനിക് റസസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഓഡിറ്റസ്. Then another there is a conical projections called pyramid also present in the posterior wall of the middle ear. Then the lateral wall, this is the lateral wall or membranous wall. ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഒരു tympanic or membranous wall and lateral or membranous wall. It is formed by the tympanic membrane. It separates the middle ear from the external ear. Then the medial or labyrinthial wall ഈ സൈഡിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് മിഡിൽ ഇയർ ഫ്രം ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ. അപ്പോൾ മിഡിൽ ഇയറും ഇൻറ്റേർണൽ ഇയറും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് മീഡിയൽ ഓർ ലാബറിന്ത്യൽ വാൾ. ഇറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദ ഫോളോവിങ് ഫീച്ചേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഒരു പ്രൊമോണ്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ. ഈ കോക്ലിയയുടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബോണി ഏരിയ ഉണ്ട്. അത് ഈ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ്, ഇതിൻ്റെ ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രൊമോണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ 2 വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, ഓവൽ വിൻഡോയും ഉണ്ട്, അതേമാതിരി റൗണ്ട് വിൻഡോയും ഉണ്ട്. റൗണ്ട് വിൻഡോയും ഉണ്ട്, ഓവൽ വിൻഡോയും ഇതിൻ്റെ ലാബറിന്ത്യൽ വാളിൽ. ഈ ഓവൽ വിൻഡോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെനസ്ട്ര വെസ്റ്റിബ്യൂളി. ഫെനസ്ട്ര വെസ്റ്റിബ്യൂളി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓവൽ ഓപ്പനിങ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേപ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മിഡിൽ ഇയറിൽ സ്റ്റേപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഇയർ ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റേപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബോൺ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു ലാബറിന്ത്യൽ വാളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാള് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേപ്സിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇതുമ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതാണ് വേറെ വിൻഡോ, റൗണ്ട് വിൻഡോ ഓർ ഫെനസ്ട്ര കോക്ലിയ. It is a round opening which lead to the scala tympani of the cochlea and is closed by the secondary tympanic membrane. അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ കോക്ലിയയുടെ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ട്, ഒരു കോക്ലിയർ ഡക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊരു വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വേറെ സെക്കൻഡറി ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. അതായത് സെക്കൻഡറി ടിംപാനിക് മെംബ്രെയിൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഇയറും നമ്മുടെ ക്രാനിയൽ ഫോസയും കൂടെ, അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ ക്രാനിയൽ ഫോസായും കൂടെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിനാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്ററി മെംബ്രെയിൻ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ, ക്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ വാള്, റൂഫ്, പിന്നെ ഫ്ലോറ്, ആൻറ്റീരിയർ വാൾ, പോസ്റ്റീരിയർ വാൾ, പിന്നെ ഈ സൈഡിലേക്കുള്ളത് ലാറ്ററൽ വാള്, ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ മീഡിയൽ വാള്. ഇനി നമുക്ക് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. മിഡിൽ ഇയറിലുള്ള ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ആണ് ഇത്. മാലിയസ്, ഇംഗസ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പസ്. മാലിയസ് 3 ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അതാണ് മാലിയസ്, ഇംഗസ്, സ്റ്റേപ്പസ്. മാലിയസ് റിസംബിൾസ് എൻ ഹാമർ. ഇതൊരു ഹാമറിൻ്റെ ലുക്കാണുള്ളത്. And it is the largest and most laterally placed ossicle. It is the largest ossicle and it is laterally placed and it is attached to the eardrum. This handle is attached to the eardrum. Then the ingus. This is the middle bone.
It resembles a premolar tooth and it has a body and a long process. Body is attached to the body of the malleus and the process is attached to the stapes. The body of the ingus is attached to the head of the malleus and the long process is attached to the head of the stapes. This is the head of the stapes and the stapes resembles a stirrup and it is the smallest bone in our body and it has a foot plate and head and it is the head and it is a foot plate. And this foot plate is attached to the oval window of the inner ear. And the middle ear, muscles of the middle ear, tensor tympani and stapedius. The stapedius is the smallest muscle in our body. Then we can discuss about the eustachian tube. This is the eustachian tube or pharyngotympanic tube or auditory tube, and this tube connects the middle ear with the nasopharynx. And the eustachian tube or auditory tube or pharyngotympanic tube is a tube that connects middle ear with the nasopharynx and it is about 4 cm in long and it has a two part, a bony portion and a cartilaginous part. The bony part forming the lateral 1/3 of the tube. ഇവിടുന്ന് മിഡിൽ ഇയർ മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു 1/3 വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ബോണി പോർഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ 1/3 ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇസ് ദ ബോണി ആൻഡ് ദ മീഡിയൽ 2/3 ഇസ് ദ കാർട്ടിലേജസ് പാർട്ട്. And this is a triangular shaped tube and they are curls up and forming a tube. And it is lined by ciliated columnar epithelium and it is help for ensuring the equal air pressure on both sides of the tympanic membrane. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ടിമ്പാനിക് മെംബ്രെയിനിലുള്ള പ്രഷർ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഡിഫക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ വരും. ഈ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിമ്പാനിക് മെംബ്രെയിന് സൗണ്ട് വേവ്സ് വരുമ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ കേൾവി നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ മിഡിൽ ഇയറിലെ പ്രഷർ ഈക്വലൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ടിമ്പാനിക് മെംബ്രെയിനിലെ പ്രഷറും അതല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷനൊക്കെ ശരിയായിട്ട് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ട്യൂബാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറും മിഡിൽ ഇയറുമാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിന് 2 പാർട്ടുണ്ട്, ഓറിക്കിളുണ്ട്, അതേമാതിരി യൂസ്റ്റേഷ്യൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഒക്കസ്റ്റിക് മിയേറ്റസും ഉണ്ട്. മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിമ്പാനിക് മെംബ്രെയിൻ പ്രോപ്പർ എന്നും എപ്പിടിമ്പാനിക് റെസസ് പറഞ്ഞിട്ട് 2 പാർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിഡിൽ ഇയറും നേസോഫാരിങ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബാണ് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്നർ ഇയറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ബൈ.